الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 7 من شهر شعبان لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 5 من شهر فبراير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. ولم نزل في الباب 91 بعد 200 من هذا الكتاب، والذي يحتمل على جملة من الدعوات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن قد وصلنا إلى الحديث 99 بعد 600، والذي هو الأخير من هذا الباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في العمل والوقت، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يمن علينا بالتوفيق والسداد، وأن يلهمنا الهدى والرشاد والسداد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 7e nuit du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 5 février de l'an 2025. Comme chaque mercredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, livre qu'il a consacré à la mention des bienséances. Et nous sommes toujours dans le 291e chapitre de ce livre, qui comporte une série de formules attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lesquelles il implorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes arrivés au dernier hadith de ce chapitre, qui est le 699e, en demandant à Allah azza wa jal de nous accorder la réussite et de nous inspirer ce qui est correct et conforme à ce qu'il a voulu nous dire. Et nous lui demandons de nous octroyer la pureté de l'intention et l'acceptation de nos actions, et de nous couvrir de sa miséricorde et de sa bénédiction. Notre lecteur étant absent ce soir, je vais donc le remplacer. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب، اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. قال علي: وسمعته من محمد بن بشر وأسنده ولا أجيء به. طيب، هذا الحديث رواه رفاعة الزراقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد، ووقعة أحد كما تعلمون كانت في شهر شوال من السنة 3 من الهجرة، وإنما وقعت عاما تقريبا بعد غزوة بدر الكبرى، حيث كان المشركون قد توعدوا المسلمين بالرجوع بعد عام لأجل الانتقام مما حصل عليهم يوم بدر. وتعلمون أن
المعركة لما بدأت كانت الغلبة للمسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر جملة من الرماة ألا يبرحوا مكانهم على تل من التلول المجاورة لجبل أحد، وقال لهم: لو رأيتمونا تتخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم. فلما كانت الغلبة للمسلمين على الكفار وجعل الكفار يهربون ويرمون أجهزتهم وأسلحتهم وما يحملونه لأجل التخفيف حتى يكون الهروب أيسر، ورأى بعض الرماة أو جل الرماة ذلك، ورأوا المسلمين يقتطفون ويأخذون ما رماه المشركون، تركوا أماكنهم ولحقوا بالقوم. وهنا دخل بعض المشركين في هذا الشق الذي انفتح خلف جيش المسلمين وجعلوا يضربونهم من خلفهم. وعندئذ الذين كانوا يهربون في أول الأمر رجعوا على أعقابهم وانكفأوا، هكذا يقول، وانكفأ المشركون أي انقلبوا ورجعوا. عندئذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا في ورطة، وأول أمر وقع بباله أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وهذا شغله الشاغل وشأنه الدائم عليه الصلاة والسلام. كان كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والوضع لا يسمح لهم أن يصلوا، لا سيما وصلاة الخوف لم تشرع بعد، فأمرهم بالاستواء خلفه صفوفا وجعل يدعو الله عز وجل. وهذا يدل على مشروعية الاجتماع لأجل الدعاء، لا سيما في الأوضاع الحرجة مثل هذه. Donc ici, Rifa'a az-Zuraqi radiyallahu anhu nous rapporte que lorsque le jour de Uhud, lorsque les associateurs se sont retournés, c'est-à-dire, donc déjà vous vous souvenez que le jour de Uhud a eu lieu, la bataille de Uhud a eu lieu durant le mois de Shawwal de la 3e année de l'Hégire, un an approximativement après la bataille de Badr. Et Quraysh, qui avait essuyé une cuisante défaite à la bataille de Badr, avait menacé de revenir un an plus tard afin de se venger de ce qu'ils ont subi comme perte pendant la bataille de Badr. Ils sont donc venus un an après à peu près, au mois de Shawwal, durant la 3e année de l'Hégire, et le prophète alayhi salatu wassalam les a accueillis avec les musulmans à l'extérieur de la ville de Médine, au niveau de la montagne de Uhud. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette bataille la bataille de Uhud et le jour de Uhud. Et au départ, les musulmans avaient le dessus et l'avantage. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait ordonné à une 50aine d'archers de rester à leur poste sur le flanc d'une des collines avoisinant la montagne de Uhud, et il leur a bien stipulé de ne quitter leur place sous aucun prétexte, quand bien même ils voyaient les oiseaux venir arracher leur corps, le corps des musulmans. Bougez pas quoi qu'il arrive. Et donc comme au départ ils ont eu l'avantage, eh bien les mushrikoun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à battre en retraite et partir en courant dans la direction opposée. Mais comme ils étaient lourdement équipés, avec des cuirasses et avec des armures et avec des armes de toutes sortes, ça les ralentissait pour pouvoir courir le plus vite possible. Résultat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en débarrassaient en les jetant. Et donc les musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramassaient. Et ce n'est pas des équipements premier prix, action. C'était des choses qui avaient une certaine valeur. Et ça faisait partie du butin. Alors les archers ont vu leurs frères en train de ramasser les armes de leurs ennemis qui étaient au sol. Ils se sont dit, c'est bon, la bataille elle est finie, on a remporté la victoire, on va les rejoindre pour ramasser le butin avec eux. Et là, un de leurs chefs leur dit, ne bougez pas, le prophète vous êtes dit de ne pas bouger, pardon. Mais ils n'ont pas écouté, ils sont partis. Et donc il y a une brèche qui s'est ouverte à l'arrière de l'armée du prophète, alayhi salatu wassalam, et il y a une partie de l'armée de l'ennemi qui en a profité pour y pénétrer et donc attaquer les musulmans par derrière. Et à ce moment-là, les ennemis qui étaient devant, qui battaient en retraite,
se sont rendus compte de ce qui se passait derrière et ils ont fait eux aussi demi-tour, ce qui fait que les musulmans se seront trouvés encerclés par l'ennemi. Et là, il y a une partie des musulmans qui ont quitté le champ de bataille et qui ont fui. Et le reste s'est retrouvé éparpillé sur le champ de bataille à devoir combattre et notamment défendre le prophète alayhi as-salatu was-salam. Et il y a eu même une confusion qui a fait que certains musulmans se sont entretués sans le savoir. Ala kulli hal, c'était une situation terrible. Et donc le prophète alayhi as-salatu was-salam, voyant cela, dit aux musulmans qui sont derrière lui de se mettre en rang. Qala istawu hatta uthniya ala rabbi fasaru khalfahu sufufa. Il leur a dit alignez-vous. Istawa, sans qu'il n'y ait de complément d'objet direct accompagnant le verbe, il aura donc le sens de l'alignement. Comme on dit au début de la prière, istawu i'tadil. Alignez-vous, soyez droit. C'est dans ce sens-là. Et il leur demande de se mettre droit derrière eux, et juste après il dit fa saru khalfahu sufufan. Ils se sont donc mis derrière lui en rang avec un S, plusieurs rangs, et pas un seul rang. Il y a des hadiths qui font référence à la préférence qu'il y ait plusieurs rangs plutôt qu'un seul, même si le nombre de personnes peuvent tenir dans un seul rang. Il est préférable qu'il y en ait plusieurs. Certains hadiths mentionnent cela, notamment dans la prière de janaza et la prière en groupe en général. Et donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, le premier réflexe qu'il a, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implorer et de le supplier de venir à son secours dans cette situation terrible. Et c'est ça le réflexe que le croyant doit avoir. Le prophète alayhi salatu wassalam, chaque fois qu'il était pris par une difficulté, par une épreuve, par un souci, quoi que ce soit de ce genre-là, le premier réflexe qu'il avait, c'était de faire la prière. Fazi'a ila as-salah. Il se précipitait à la prière. Voilà, en l'occurrence, la prière ne pouvait pas être accomplie à cause de la situation, notamment que la prière de la peur, celle qu'on accomplit sur le champ de bataille, n'est pas encore légiférée. Elle sera légiférée plus tard. Alors, ce qui viendra à la place de la prière, ce sera ad-du'a. Et donc, on doit comprendre de cela plusieurs choses. La première, c'est que le réflexe qu'on doit avoir lorsque on est pris par une situation difficile et comment dirais-je, complexe, etc., c'est de faire dua, de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala tout de suite. Et dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Fais-toi connaître auprès d'Allah ta'ala dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Parce que nous, malheureusement, quand tout va mal, on se rappelle qu'il faut faire dua. Oh Rabbi, aide-moi, oh Rabbi, sauve-moi. Mais quand tout va bien, ça va. J'appelle mon cousin, j'appelle mon voisin, j'appelle mon ami, j'appelle ceci, j'appelle cela. Je pense appeler tout le monde sauf appeler Allah Azza wa Jal. Alors que si on s'habituait à avoir Allah tabaraka wa ta'ala à l'esprit en premier, avant qui que ce soit, dans toutes les situations, même les plus simples et les plus basiques, alors en premier, on l'aura en tête lorsque on sera face à une situation difficile. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il sera là pour nous répondre lorsqu'on aura besoin de lui, car on lui a fait voir qu'on sait qu'on a besoin de lui tout le temps, et pas quand seulement tout va mal. Quand tout va mal, tu sais que tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Mais quand tout va bien, tu as l'impression que tu n'en as pas besoin. La preuve, tu ne penses pas à lui demander quand tout va bien. Et là, il y a un problème. Parce qu'Allah Azza wa Jal, tu dois être conscient que tu as besoin de lui tout le temps. Que tout aille mal ou bien que tout aille bien. Autre chose, il a dit istawu hatta uthniya ala rabbi azza wa jal. Donc alignez-vous afin que je fasse les éloges de mon Seigneur. Donc ici il a commencé par athana, faire les éloges d'Allah azza wa jal. وسبق أن قلنا مرارا أن مفتاح الدعاء أو مفاتيح إجابة الدعاء عديدة منها أن يبدأ قبل الطلب بالثناء على الله عز وجل وأن يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثلث بالاستغفار والتوبة النصوح ثم يشرع في الطلب. On a vu de nombreuses fois que parmi les moyens d'obtenir une réponse à la demande exprimée à Allah Azza wa Jal, de commencer, avant de demander quoi que ce soit, par faire les éloges d'Allah Azza wa Jal.
Et on a vu ensemble que الثناء على الله عز وجل هو أن يصفه بصفات الكمال وأن ينزه عنه صفات العيب والنقص. Et on a vu ensemble de nombreuses fois que le fait de faire les éloges d'Allah Azza wa Jal consistait à le décrire avec les attributs de la perfection et à l'exempter des attributs de l'imperfection. Et bien sûr, comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah dans la Muqaddimah d'un de ses livres, il fait Anta kama wasafta bihi nafsak wa fawqa ma yasifuka bihi ghayruk. Il a dit l'imam Ahmed rahimahullah en parlant d'Allah Azza wa Jal dans une introduction d'un de ses ouvrages, tu es tel que tu t'es loué toi-même et au-dessus des louanges que tes esclaves te font. Et dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Je me réfugie auprès de toi, contre toi. Je ne peux pas quantifier les louanges qui te reviennent. Tu es tel que tu t'es loué toi-même. Donc qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Que le meilleur moyen de louer Allah Azza wa Jal, c'est de le louer tel qu'il s'est loué lui-même. Quand tu regardes dans le Coran les versets où il s'est loué, subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, Alhamdulillahi alladhi anzala al-kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja ila akhirih. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al-malaikati rusulan. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Tu regardes dans le Coran tous les versets où Allah Ta'ala il se loue lui-même, subhanahu wa ta'ala, et tu les mets en tête de liste. Puis en seconde position, toujours dans la première catégorie, tu regardes comment le prophète alayhi salatu wassalam, il a loué Allah Azza wa Jal, car personne dans l'humanité, dans la création, ne louera Allah Ta'ala mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Puis ensuite, tu mets en deuxième position, après la louange, le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Puis en troisième position, tu implores son pardon, tu te repens auprès de lui d'un repentir sincère. Et enfin, tu demandes ce que tu as à demander. Donc il a dit Istawu hatta uthniya ala rabbi. Donc il a dit premier réflexe, face dans les situations difficiles qui paraissent insurmontables, dua. Ensuite, quand tu fais dua, commence par louer Allah Ta'ala et à faire ses éloges. Ensuite, si ce mal il touche plusieurs personnes, alors qu'elles se regroupent et qu'elles fassent dua ensemble, qu'un d'entre eux fasse dua, que le reste dise Amin. Et là, bien sûr, c'est ponctuel. C'est-à-dire ponctuel. C'est les amrin tari. وليس هذا على سبيل العادة. فرق بين الأمرين. C'est-à-dire que là, c'est ponctuel. Il s'est passé quelque chose qui nous concerne tous. Allez frères, bismillah, on fait dua. Et on fait dua. Il y en a un qui dit, il fait dua, et le reste, ils disent Amin. Amma d'en faire une ada, d'en faire une habitude, et de lier cette habitude-là à une cause, alors que ce n'est pas légiféré, cause qui est arrivée à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il n'a pas fait de cette cause-là un lien avec un dua en groupe, alors on ne doit pas en faire autant. On ne doit pas en faire autant. Et enfin, le fait de se mettre en rang, même si on peut tous tenir dans un seul rang, d'en faire plusieurs. Il a dit soufoufan. Soufouf, c'est un pluriel, et le pluriel en arabe, chez la plupart des savants, il commence à partir de 3. Donc au moins 3 rangs. Puis il a commencé Allahumma lakal hamdu kulluh. Lakal hamdu kulluhu. Wa taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr. Wa qad qaddima al-khabar ala al-mubtada. فيكون كافيا في حد ذاته لإفادة الحصر ثم حلي المبتدأ بال التي تكون للاستغراق فتفيد جميع أنواع الحمد والمعنى المحامد ومع هذا أكده بقوله كله ليكون أدل على المراد بحيث لا يمكن أن يدخله شيء من الاستثناء بوجه من الوجوه.
Il a dit, alayhi salatu wassalam, Allahumma lakal hamdu kulluh. Déjà, la forme de cette première phrase nous donne plusieurs indications. La première, l'inversement des parties principales de la phrase nominale qui sont al-mubtada ou al-khabar, et donc le khabar qui vient avant le mubtada pour indiquer l'exclusivité. Et le fait que le mubtada soit orné de l'article défini al qui indique la globalité. C'est ce qui nous permettrait de traduire cela en disant « Oh Allah, l'ensemble de toutes les louanges ne sont qu'à toi, ne sont qu'à toi. » Et après, avec cela, il nous dit « Kulluhu ». Alors que « Alhamdu » suffit à dire l'ensemble de toutes les louanges. Et ça, c'est un ta'kid, donc un moyen d'appuyer et de confirmer l'information. Et comme le premier sens de la globalité est déjà exprimé, alors cette confirmation leur a pour but de fermer la porte à toute exception possible. Il n'y a aucune exception possible dans le fait que toutes les louanges, dans leur entièreté et dans leur totalité, ne soient qu'à Allah Azza wa Jal. ثم قال اللهم لا قابض لما بسطت والمقصود لا مضيق لما وسعت. إذا قضى الله عز وجل أن يوسع على شيء فلا سبيل لأحد أن يأتي وأن يضيق على هذا الموسع. Puis il dit اللهم لا قابض لما بسطت. Oh Allah, il n'y a pas de qabid. Qabid, c'est ismul fa'il, le nom de celui qui accomplit l'action. Du verbe qabada, qui veut dire prendre dans sa qabda, qui est la poignée, prendre dans sa main. Et al-qabid, c'est celui qui va renfermer sa main sur quelque chose. Et l'image qui est voulue ici, c'est le fait de restreindre quelque chose, de le mettre dans un endroit confin, dans le fait de le mettre dans le confiner, de le mettre dans un endroit étroit. Al-qabid. Et il a dit lima basat. Et basata, c'est l'inverse de qabada. Donc si qabada, c'est renfermer sa main, eh bien basata, c'est l'ouvrir. C'est l'ouvrir. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Il ouvre sa main pleinement de jour pour que se repente le pécheur de nuit. Et il ouvre sa main pleinement de nuit pour que se repente le pécheur de jour. Et dans le verset, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Et dans le verset, Allah Ta'ala, il dit, ses mains sont pleinement ouvertes. Et quand il parle des hypocrites, il dit وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. Ils renferment leurs mains. Ils sont avares. Al-Maqsoud, tout ça pour dire que la qabida lima basat, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne pour rendre étroit une chose que toi tu as élargie. Et quand on parle d'étroit quoi? Étroitesse, étroitrissement. T'es sûr? Étroitement. Oui, étroitement, c'est vrai, mais ça, c'est pas la même chose. T'as compris? Hein? Le fait de rendre quelque chose étroit, eh bien, ici, encore une fois, on parle de quelque chose de difficile, de quelque chose de complexe. Une situation dans laquelle tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de sortie de secours. Tu es à l'étroit, tu ne peux pas bouger. Comme dans le verset, Allah Ta'ala a dit وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Al-Aya. Ou encore l'autre verset وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ أَيْ فَضَيَّقَ. En gros, ضَيَّقَ, ça veut dire mettre à l'étroit. Et quand je dis mettre à l'étroit, c'est te fermer toutes les issues possibles et t'empêcher de t'échapper. Et personne ne peut te mettre dans un coin et t'empêcher de t'échapper quand Allah Ta'ala, il t'a élargi l'endroit où tu te trouves et que tu as de la place pour aller où tu veux. Donc personne ne peut rendre difficile ce qu'Allah a facilité. La qabida lima basat. Et là, souvenons-nous, les circonstances sont importantes. On est sur la bataille de Uhud. Il y a les ennemis devant, les ennemis derrière.
Donc là, et ils sont encerclés, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue et qu'il n'y a aucun moyen de fuir. Et le prophète il dit, commence en disant quoi? La qabida lima basat. Toujours garder en tête que, comme Allah le dit dans le verset, Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. La décision revient à Allah avant et après. Et que même si devant nous on a l'impression que il n'y a aucune solution possible, eh bien, il ne faut jamais mettre de côté le fait que c'est Allah Ta'ala qui décide. Et que c'est lui qui choisit s'il y a des solutions, s'il n'y en a pas. Ibrahim alayhi salam, il se fait catapulter dans un brasier qui a été spécialement allumé pour lui. Et il n'y a pas d'autre endroit où il est censé atterrir. Et pourtant, il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc quand tu gardes en tête que même si toutes les portes paraissent fermées, Allah Ta'ala, il ouvre toutes les portes qu'il veut, alors tu ne dois jamais désespérer. Jamais te dire c'est fichu. Non. Et si tu penses que tu es fichu, si tu penses que tu es perdu, alors que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il détient la totalité de cette création dans ses mains, c'est que tu as eu une mauvaise opinion envers Allah Azza wa Jal. Et la bonne opinion envers Allah Azza wa Jal, c'est pas de penser du bien de lui seulement, mais c'est de penser du bien de lui tout le temps. Même quand, en apparence, il n'y a rien qui te permet de penser que, justement, tout va bien se passer. Et le croyant, il est ainsi. Il a une bonne opinion envers Allah Azza wa Jal tout le temps. Allahumma la qabida lima basat, wa la muqarriba lima ba'at. La muqarrib lima ba'at. ليس هناك أحد بإمكانه أن يقرب المباعد وأتى بالفعل باعد الذي صيغ للمبالغة والمعنى واحد لما باعدت يعني مهما كان بعده فلا يمكن لأحد أن يقربه إلا إذا شاء الله عز وجل. والمقصود هنا بالمباعد في ظن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام إما أحد أمرين الهزيمة أو الموت. فإذا كان الله عز وجل قد قضى في سابق علمه ألا يموت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك اليوم فإن اجتمع عليهم الناس كلهم لا يمكن لأحد أن يقضي عليهم وأن يقتلهم. لا مقرب لما باعت. Après il dit il n'y a personne qui va rapprocher muqarrib, ce que tu as éloigné. Et là les deux verbes encore une fois ils ont été conjugués de façon à indiquer l'amplification de l'action. Parce que qaruba ça veut dire s'approcher. Qarraba, ça veut dire rapprocher quelque chose. Muqarrib, c'est celui qui rapproche quelque chose. Personne ne peut rapprocher ce que toi, tu as éloigné. Et le verbe ici, éloigné, encore une fois, ba'ada, ça veut dire une distance vraiment importante. Ici, il faut faire, encore une fois, se rappeler du contexte dans lequel le prophète a dit cela, alayhi salatu wassalam, c'est la guerre, la bataille. Et là, n'importe qui d'autre se dirait, c'est la fin. Soit je vais mourir, ou soit mon armée va perdre. Donc la défaite ou la mort. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il garde une bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. Encore. Et il, à travers cela, exprime que l'opinion qu'il a d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a éloigné de son prophète et de ses compagnons la défaite ou la mort. Donc si il a éloigné ces deux éléments-là, ou l'un des deux, aujourd'hui, personne ne pourra le rapprocher. Et ça, mon frère, il faut que tu en sois conscient quand tu lis le Coran, et qu'Allah Azza wa Jal, il te promet des choses. Il te promet la victoire, il te promet la fierté, il te promet la force, il te promet telle et telle chose. Ça, c'est ce qu'il a promis. Et que personne ne peut éloigner ce qu'Allah il a promis. Même dans les situations les plus terribles,
où tu as l'impression que c'est fichu et que ce qu'Allah t'a promis, tu ne le verras jamais, continue de garder cela dans ta poitrine. Et l'inverse aussi. Quand Allah Ta'ala il te promet de te préserver de telle et telle chose, cette chose-là, donc, elle sera le plus loin de toi. Tu ne dois pas croire que quelqu'un peut venir et a son mot à dire quand Allah il décide une chose. Si Allah a décidé que cette chose elle serait loin de toi, personne ne peut venir et dire « Ah non, moi j'ai décidé qu'elle soit proche ». Dans le hadith d'Ibn Abbas de tout à l'heure, il a dit « Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. » En gros, si l'ensemble des créatures se réunissaient pour te faire un bien ou te faire un mal, il n'y arriverait que si Allah il l'a voulu, que si Allah il l'a écrit. Et que si Allah il ne l'a pas écrit, ils peuvent être des milliards, ils ne te feront rien. Ils ne pourront rien te faire comme mal. ولا مباعد لما قربت هذا العكس وتحدثنا عنه في فحوى الكلام. Et l'inverse aussi. Il n'y a personne pour éloigner ce que tu as approché. Donc si Allah Ta'ala il a décidé qu'une chose soit proche, elle se rapproche. Quand Allah dit dans le Coran, Ala inna nasrallahi qarib. La victoire d'Allah, le secours d'Allah est proche. Il dit inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah, elle est proche des bienfaisants. Innahu sami'un qarib. C'est même parmi ses noms, subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui entend et il est le proche. Donc Allah, dans le Coran, il t'informe que certaines choses sont proches et il y en a qui viennent te faire croire qu'elles ne le sont pas. Et Allah, asdaqul qa'ilin, et c'est le plus véridique. Ala al-itlaq, et pourtant tu as un doute. Ouais, mais j'ai l'impression que cette victoire, elle viendra jamais. J'ai l'impression que cette victoire, elle est lointaine. Comme dans le jour de la résurrection, quand Allah a dit innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Il le voit loin et nous on le voit proche. Donc si Allah t'informe que sa miséricorde elle est proche et que son secours il est proche et que le jour de la résurrection est proche et que lui aussi il est proche, crois-le. Et ne laisse pas les éléments extérieurs de ce bas monde te convaincre du contraire. Parce que ça reviendrait à dire que tu n'es pas sûr que ce qu'Allah t'a dit c'est vrai en fait. Et ça c'est qadih. C'est, comment dire qadih en français, hein? C'est quelque chose qui vient mettre en doute ta prétendue foi. Et là on voit à quel point il est important d'avoir une bonne opinion envers Allah Azza wa Jal tout le temps. وقد قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. Ça mes frères, c'est lourd comme parole. Allah Ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, je suis tel que l'opinion que mon serviteur a de moi. Qu'il pense de moi ce qu'il veut. Vas-y. Pense d'Allah ce que tu veux, et il sera tel que tu l'as pensé. Si tu penses qu'il va venir à ton secours, qu'il va t'aider, et qu'il va te faire miséricorde, et qu'il va te protéger, il sera comme tu l'as pensé. Si par contre tu dis, oh il va m'abandonner, il va pas me sauver, il va pas m'aider, il va pas ci, il va pas ça, et bien il sera comme toi, tu l'auras pensé. Et quand Allah il parle des hypocrites et des associateurs, il dit Adhannina billahi dhanna as-saw. Ceux qui pensaient d'Allah une mauvaise pensée, ceux qui avaient envers Allah une mauvaise opinion. Dans l'autre verset, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Juste avant, بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. La résurrection, Allah il leur dira, vous pensiez qu'Allah ne savait pas la plupart des choses que vous faisiez. بَلْ ظَنَنْتُمْ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ أي كان سبب هلاككم فأصبحتم من الخاسرين. Dans le Coran, Allah il nous informe que la cause de la perte des gens le jour de la résurrection, c'est la pensée qu'ils ont eue d'Allah Azza wa Jal.
une pensée qui ne correspond pas à ce qu'il est vraiment, subhanahu wa ta'ala. ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. هذا كله يقتضي تمام سلطان الله عز وجل، وأنه عز وجل هو الغالب القاهر الذي لا يغلبه أحد، والذي إذا قضى أمرا لا يعترض عليه أحد، والذي إذا حكم بالشيء لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كلما ازددت علما بصفات ربك عز وجل قوي إيمانك به وحسن ظنك فيه. Puis il finit en disant, enfin il finit toujours la première partie, il dit, ça on l'avait déjà vu ensemble avant, il n'y a personne pour donner ce que tu as privé, et personne pour priver ce que tu as donné. Donc si Allah il décide que tu n'auras pas une chose, personne ne pourra te la donner. Et si Allah il décide que tu seras privé d'une chose, que tu auras une chose, personne ne pourra t'en priver. Et ça, puisqu'on a dit précédemment, nous fait comprendre à quel point le pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala est infini et illimité. Et qu'il n'a qu'à ordonner une chose pour qu'elle se réalise. Et que absolument personne ne peut s'opposer ou émettre une objection à l'ordre qu'Allah Ta'ala aura donné. Et lorsqu'il aura pris une décision et qu'il leur a demandé à ce qu'elle s'exécute, personne ne pourra venir après pour dire non, on ne veut pas que ça se passe comme ça. On ne peut pas. Justement dans Al-Waqi'a, Allah Ta'ala, il dit فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ces gens qui se mettent au rang du Créateur suprême, et Allah il leur donne un défi. Dans ces cas-là, le jour de votre mort, quand votre âme sera sur le point de sortir, empêchez-la de sortir. Il y a des choses sur lesquelles personne n'a le moindre pouvoir. Et c'est vraiment comme vous le prétendez, vous avez un pouvoir égal à celui d'Allah Azza wa Jal, alors empêchez vos âmes de sortir. Pourquoi vous mourrez alors? Alors que personne d'entre vous ne veut mourir. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. L'un d'entre eux, il voudrait vivre 1000 ans. Et même avec 1000 ans, il voudrait rester encore sur terre et ne veut pas mourir. Dans ces cas-là, pourquoi tu meurs? Regarde, vous avez vu aujourd'hui, il y a des gens, ils payent des fortunes pour des comment ça s'appelle, des sas, hein, des sarcophages, dans lesquels on les cryogénise, on les met dans de l'azote liquide. Et ils croient, hein, ça, ils ont vu trop de films de science-fiction quand ils étaient petits. Hein, ils croient qu'un jour on va trouver un remède, un moyen quelconque. Il y en a même qui pensent qu'on peut se télécharger comme une clé USB. Hein, ils sont en train d'essayer de numériser la mémoire humaine, la mettre dans une clé USB, toi tu meurs et puis on te clone, et puis on te retélécharge dans... Oh. Faut arrêter la science-fiction là. C'est fou, et tu sais comment ils occupent les gens avec ces choses-là, c'est extraordinaire. C'est comme là le sujet à la mode, c'est la conquête de Mars. Mais j'ai dit, c'est pas possible, oubliez ça, arrêtez de croire à Mars. Il y a des coins sur Terre, ils n'ont même pas encore mis les pieds là-bas, et ils veulent aller sur Mars. Pourquoi? Pour ramasser des cailloux. On a plein de cailloux, je vous donne les cailloux à côté de moi, il y en a plein si vous voulez. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont pris dans cette spirale. Ils sont pris dans ce tourbillon. Mais le seul but, mes frères, c'est de nous occuper l'esprit avec des choses qui ne servent à rien. Allah dit quoi dans le Coran, parlant de la terre? Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Cette terre-là, on ne la quittera pas, mes frères. C'est d'elle qu'on a été créé, et c'est en elle qu'on retournera, et c'est d'elle qu'on sortira une autre fois. C'est d'elle. L'autre verset, ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا والشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Allah il vous a fait sortir de la terre comme des plantes et pousses. Puis il vous y fera retourner et vous en ressortirez une autre fois. La terre, mes frères. Bonne vieille terre de laquelle nous sommes sortis, dans laquelle nous retournerons et de laquelle nous sortirons encore une fois.
plus tard. Al-Muhim, tout ça mes frères, ça nous indique quoi? La bonne opinion qu'il faut avoir envers Allah Azza wa Jal. Et que même dans les pires situations, ne jamais désespérer d'Allah Azza wa Jal. لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون الكافرون لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Regarde juste ces deux versets, dans quelles circonstances ils ont été dits. On commence avec celui qu'on a dit en deuxième, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim il est vieux, il est âgé, sa femme aussi, et en plus d'être âgée, elle est stérile. Allah il leur envoie 3 anges sous forme humaine pour leur annoncer une bonne nouvelle. Ils vont avoir un enfant. Et là, Ibrahim alayhi salam il dit قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. Comment, après que la vieillesse ne m'ait touché, vous venez m'annoncer la nouvelle d'un enfant qui va naître de mon épouse? Mais qu'est-ce que vous m'annoncez là? Qu'est-ce que vous m'annoncez? Et là, les anges lui répondent بشرناك بالحق. On t'a juste annoncé la vérité. فلا تكن من القانطين. Attention, ne sois pas parmi les désespérants. Là, directement Ibrahim, non. وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Qui d'autre que les égarés désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur? Il n'y a que qui désespère. Et Yaqub alayhi salam, pareil, ça fait 40 ans selon certains savants qu'il n'a pas vu Youssouf alayhi salam. Et il apprend la perte du plus petit et du plus grand en même temps. Et il se souvient de Youssouf. Il ne l'a jamais oublié dans tous les cas. Et il n'a cessé de pleurer sa perte jusqu'à en perdre la vue. Et là, il leur dit allez à la recherche de Youssouf et de son frère. C'est un moment où quelqu'un d'autre se serait dit ça y est, ça fait 40 ans, Youssouf, on n'a plus aucune nouvelle de lui. On ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Et là, je viens d'apprendre la disparition du petit frère, elle est récente. Ben, au lieu de leur dire allez chercher votre petit frère, il leur dit allez chercher Youssouf et le petit frère. En commençant par lui. Et quelle que soit la situation, il n'a jamais perdu espoir en Allah Azza wa Jal. Jamais. Et ça, mes frères, c'est des actions immenses et grandioses auprès d'Allah Azza wa Jal qui malheureusement ne sont pas suffisamment mises en avant. Quand on parle de tawhid, quand on parle d'unicité d'Allah Azza wa Jal, quand on parle de relation avec Allah Ta'ala qui concrétise justement ce fameux tawhid, une des actions les plus méritoires, pour ne pas dire la plus méritoire, c'est husnul dhanni billah. C'est avoir une bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. Parce que la base du shirk, c'est la mauvaise opinion envers Allah Azza wa Jal. Parce qu'on a adoré autre qu'Allah que quand on a eu une mauvaise opinion d'Allah et qu'on a dit qu'il n'était pas suffisant. Et pourtant Allah dit dans le Coran alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit-il pas à son esclave? Bien sûr qu'il est suffisant, subhanallah. Alors ils ont cherché chez d'autres ce qu'ils pensaient ne pas avoir trouvé chez lui. Mauvaise opinion envers Allah Azza wa Jal. C'est ça qui a ouvert les portes du shirk. Donc si la mauvaise opinion envers Allah a ouvert les portes du shirk, eh bien celle qui ouvre les portes du tawhid, c'est la bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que mes frères, ces deux actions-là sont les principales et les primordiales dans le tawhid. Husnul dhanni billah wa tawakkul. Elles sont liées dans tous les cas. Celui qui aura mis tous ses efforts dans ces deux-là, il aura dépassé tout le monde dans sa façon de concrétiser le tawhid d'Allah Azza wa Jal. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. انظروا سبحان الله، هو الآن تفضل في ساحة الوغى، العدو أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وكثير من أصحابه قد تخلفوا عنه وهربوا، فهو الآن قليل والعدو كثير وهم يريدون قتله، وهو يسأل ربه عز وجل أن يوسع عليه وعلى أصحابه من بركاته ورحماته وفضله ورزقه. فأنت لا تيأس،
واسأل الله عز وجل ما تريد لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد ولا يحجزه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. Regardez ce qu'il demande par la suite. Il dit Ya Allah, ubsut alayna. Basata, ça veut dire élargir. Wassa'a wa kathara. Élargir et augmenter. Élargis et augmente sur nous tes bénédictions. Al-barakat al-khayr al-kathir. Le bien en grande quantité. Wa rahmatak. Ta miséricorde. Wa fadlak. Wa fadlik. Ton fadluka yani ta grâce, wa rizqik, ta subsistance, ton don, rizq bima'na al-ata. Et là, c'est des choses qui en apparence ne correspondent pas à la situation. Sur le champ de bataille, l'ennemi devant, derrière, à droite, à gauche, et ils ne veulent qu'une chose, c'est le tuer. Nous, on aurait dit à Allah, préserve-nous de leur mal, envoie-nous des anges pour nous défendre. Il y a des choses de ce genre-là. Il demande à Allah Azza wa Jal sa bénédiction, sa miséricorde, sa grâce et sa subsistance. Parce que في مثل هذه الحالات, dans ce genre de situation-là, تفتح أبواب السماء ويستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء. Dans ce genre de situation-là, les portes du ciel s'ouvrent et la réponse d'Allah Azza wa Jal descend sur celui qui la demande. ومن الأحوال التي هي مظنة الإجابة عند التقاء الصفوف. يعني التقاء الصفوف بالجيشين. Et parmi les moments dans lesquels le dua est répondu, auquel Allah il y répond, lorsque les rangs des deux armées se font face. À ce moment-là, comme entre l'adhan ou l'iqama, ou comme quand tu voyages, ou comme quand tu romps ton jeûne, ou comme le parent pour ses enfants, ou comme au dernier tiers de la nuit, etc., etc., à ces moments-là, Allah y répond au dua. Le prophète, il le sait bien sûr mieux que quiconque, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il ne va pas juste axer sa demande sur la situation. L'ikhlas, il a une bonne opinion vers Allah Azza wa Jalla, il sait qu'il ne va pas mourir aujourd'hui. Il sait qu'ils ne vont pas perdre aujourd'hui. Donc il demande le reste. Il demande le reste. Notre problème à nous, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on veut, c'est tout. Celui qui veut se marier, il demande une femme. Celui qui veut de l'argent, il demande de l'argent. Celui qui est malade, il demande la guérison. Celui qui veut un nouvel appartement, il demande une nouvelle maison. On fait que ça. Et on se concentre. Et on répète, C'est bien, on ne dit pas le contraire. Voilà qu'elle nous les porte, Cheikh El Aziz. Tu demandes au plus riche des riches. Tu demandes à celui qui n'a aucune limite dans son don. Pourquoi tu te contentes de demander qu'une seule chose? Demande tout, Yahri. Demande tout. Et toujours, alayka bi jawami'i ad-du'a. Et cherche les termes qui sont les plus, comment dirais-je, qui renferment le plus de sens. T'avais un mot pour ça? Voilà, on cherchait, je vais dire globaux, mais globaux, ça fait bizarre, globaux, non? Les plus globaux. Hein? Oui, généraux, les plus généraux. Oui, bon, bref. C'est bien. Continue comme ça, Inch'Allah. Et donc, tu recherches les termes les plus généraux. Merci, il laisse. Et tu ne vas pas te contenter d'une seule chose. Comme tout le temps. Franchement, mes frères, ça fait longtemps que je vois des frères venir me voir. J'ai fait l'istikhara. Laisse-moi deviner. Tu vas te marier. Aujourd'hui, l'istikhara, c'est que pour le mariage. On dirait qu'il n'y a que ça sert qu'à ça l'istikhara. Non, c'est une grosse erreur ça. De croire que l'istikhara, c'est que pour le mariage. Et attends, c'est pas fini. J'ai fait un rêve. J'ai vu un pan qui faisait du patin à glace. C'est des trucs qui ont n'importe quoi, tu vois. Je me demande si... Arrêtez les frères. Arrêtez, ça ne marche pas comme ça l'istikhara. Ça ne marche pas comme ça. Ala kulli hal, tout ça pour dire que c'est malheureux de voir comment on a réduit le principe de dua et qu'on se contente de ne demander à Allah qu'une seule chose. Une seule.
Une seule. Ah, subhanallah. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est que dans notre esprit, dans notre pensée, on n'est pas conscient vraiment qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal. On n'en est pas conscient. Parce que si on était conscient qu'on avait besoin d'Allah Azza wa Jal pour tout, ça ne quitterait pas notre esprit. Même des choses qui pour nous sont déjà acquises. Tu rentres chez toi, dans ton habitude. C'est quoi, tu rentres chez toi, là, tu n'as pas encore ta'asha, tu n'as pas encore dîné, tu vas arriver à la maison, soit madame, elle est là, t'attends, tu vas manger avec elle, si tu ne rentres pas trop tard, ou bien elle est partie dormir, mais tu as laissé dans le micro-ondes et tu vas passer un bon moment avec le repas de madame avant d'aller dormir. Personne, en rentrant là, va dire, Ya Allah, nourris-moi. Personne. Pourtant, dans le hadith, Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum. Vous êtes tous affamés. Surtout moi. Sauf celui que je nourris. Alors, demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Franchement, mes frères, franchement. C'est une question que chacun se pose à lui-même. C'était quand la dernière fois que tu as demandé à Allah de te nourrir? Billah alayk. C'est quand la dernière fois tu as tellement eu faim? Même ça, tu te rends compte, pour te montrer le niveau auquel on est arrivé. C'est quand la dernière fois où tu as tellement eu faim, tu as levé tes mains, tu as dit, Ya Allah, at'imni. C'est quand ça? Personne ici n'a connu ça. Personne. On n'est pas arrivé à ce stade de faim. Et on a tous à manger à la maison. Donc pour nous, c'est pas la peine de nous demander à manger. On a déjà à manger. Et pour nous, le manger qu'on a à la maison, c'est moi, j'ai fait les courses. Et ces courses-là, je les ai payées avec l'argent que j'ai gagné. Donc tu ne fais pas le lien, toi. C'est Allah qui t'a donné tout ça, en fait. Et ça, c'est ça, la société matérialiste, comment elle nous a détruit le cœur. C'est ça, mes frères. Ça, on devrait lire tous les jours. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous avez besoin d'Allah Azza wa Jal, c'est vous. Tout le temps, tu respires. Tu respires je ne sais combien de fois par jour. Pour toi, c'est normal, c'est naturel, c'est automatique. Est-ce que tu réfléchis de respirer? Tu ne réfléchis pas. Même quand tu dors, tu respires. Il y a des fonctions qui s'arrêtent quand tu dors, il y en a qui continuent. C'est pour ça, mes frères, Allah l'a dit dans le verset Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Parle des bienfaits de ton Seigneur pour ne pas les oublier. Mais si on n'en parle pas, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir pour nous banal, normal, classique. Donc, résultat, on l'exclut du rang des bienfaits. Et si on l'exclut du rang des bienfaits, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas reconnaissant. Et si on n'est pas reconnaissant, qu'est-ce qui se passe? Allah nous enlève. C'est une logique implacable. Et le jour où Allah va t'enlever une chose que tu as toujours eue, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Combien d'entre nous, ils marchaient, tout se passait bien, et du jour au lendemain, on leur a dit, monsieur, vous ne pourrez plus jamais marcher. Et là, à ce moment-là, ils tombent des nues. Ils regardent vers le ciel et disent, Ya Rabbi, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Eh bien, t'as oublié que quand tu marchais, c'est lui qui te l'avait donné déjà. Et aujourd'hui, qui te l'a enlevé, tu dis, pourquoi? Pourquoi? C'était un dû. C'est toi qui... Allah, il te le devait? Ou c'est toi qui le devais, qui devait être redevable, tu t'es jamais considéré comme quelqu'un de redevable. Jamais tu as considéré ce don comme étant une grâce. Et aujourd'hui, quand tu l'enlèves, tu oses ressentir de l'injustice envers celui qui te l'a enlevé alors que c'est lui qui te l'a donné. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Qu'Allah il te donne ou qu'il prend, ça lui. Ça ne sort pas de sa propriété. Et ça, c'est Abu Qilaba, rahimahullah ta'ala. Abu Qilaba, il a perdu la vue. Et il a perdu l'usage de ses mains et de ses jambes. Et il lui restait que sa langue de fonctionnel. Et il avait un fils qui s'occupait de lui ramener à manger. Et un jour, il y a un homme, il voyage, il le trouve tout seul, dans le désert. Qu'est-ce que tu fais là? Il lui explique. Voilà, j'ai un fils, moi je suis aveugle, je suis paralysé, je ne peux rien faire. J'attends mon fils, il va me ramener à manger, ça fait plusieurs heures que je l'attends, il n'est pas revenu, je ne sais pas où il est, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil, voir qu'est-ce qui s'est passé? Il dit d'accord.
Il part, il fait un tour, et il trouve un cadavre d'un jeune homme d'une quinzaine d'années qui s'est fait attaquer par des animaux sauvages, il est mort. Il le regarde comme ça, regarde ses caractéristiques, il retourne voir l'homme à Bourg, là-bas, il lui dit écoute, j'ai vu quelqu'un de mort un peu plus loin d'ici, il est comme ci, il est comme ça. Et lui il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est mon fils. C'est mon fils. Après il dit alhamdulillah. Allah il m'a enlevé mes mains, il m'a enlevé mes pieds, il m'a enlevé mes yeux, il m'a enlevé mon fils, mais il m'a laissé ma langue, je peux toujours le remercier. Je peux toujours le remercier. Tu sais, des fois tu lis, tu dis waouh, mais waouh, vraiment. Des situations dans lesquelles nous, Allah on aurait fait quoi? C'était Roi ibn Zubayr, si je ne me trompe pas, qui, lors d'une bataille, se fait blesser à la jambe. Et c'est là, on m'allait touché par la gangrène. On dit, il faut l'amputer, sinon tu vas mourir. Il a dit, classe, amputez-moi. Je dis, mais il faut qu'on t'endorme, parce que tu ne vas pas supporter la douleur. Vous allez laisser m'endormir comment? Avec de l'alcool. Il a dit quoi? Wallah, je n'ai jamais touché en bonne santé, c'est pas maintenant que je vais y toucher. Mais comment on fait alors? Laissez-moi faire rak'atayn et faites ce que vous avez à faire. Il a commencé la prière, Allahu Akbar, et pendant la prière, ils lui ont mis un coup d'épée. Ils ne s'en est même pas rendu compte jusqu'à ce qu'il s'incline pour faire jusqu'à ce qu'il parte en recours pour s'incliner, et il a perdu l'équilibre, il est tombé. Il perd connaissance. Et pendant qu'il perd connaissance, il a un de ses enfants, un enfant de quelques années, 4-5 ans, qui joue sur le bord de la terrasse, tu sais, du toit de sa maison. Il trébuche, il tombe sur la nuque, il meurt sur le coup. Quand il se réveille, ça y est, il est amputé, et il leur dit, ramenez-moi ma jambe que vous avez coupée. Il lui ramène. Il la regarde comme ça, il dit, ya Allah, je te prends un témoin que je ne suis jamais rendu avec elle quelque part où tu m'as interdit d'aller. Et là, ils sont gênés, comment lui annoncer la nouvelle? Écoute, pendant que tu étais inconscient, eh bien, tu as un de tes enfants qui est mort. Voilà dans quelles circonstances. Il avait 4 fils. Alors, il a regardé vers le ciel, il a dit, Allah, tu m'as donné 4 membres, 2 mains et 2 jambes. Tu m'en as enlevé une, tu m'en as laissé 3, à toi la louange. Tu m'as donné 4 fils, tu m'en as enlevé un et tu m'en as laissé 3, à toi la louange. Ne regarde pas ce que tu as perdu, mais regarde ce que tu as gardé. Nous, on est toujours dans cette histoire de cette pensée de c'est à moi, je le mérite. Et donc, quand tu le perds, tu regardes partout en faisant la victime. Mais Allah, il a juste repris ce qui lui appartient. Et il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que toi, déjà, tu étais reconnaissant quand tu l'avais entre les mains? طيب. ثم قال اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. Après, il demande النعيم المقيم الباقي. تفضل. الذي لا يحول أي لا يتحول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا يتحولون من هذا النعيم ولا يزول أي لا نهاية له. لا يأتي عليه يوم ينتهي فيه. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الموطن الصعب؟ لأنه عندئذ وقبل ذلك طبعا تبين له بجلاء ووضوح أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وأنها في لمح البصر أو ما هو أقرب من ذلك قد تنتهي، وأنك تصير في لحظة قصيرة في عداد الموتى والهالكين. فلماذا تتعلق بهذه الدار التي مآلها ونهايتها الزوال، وهذه الدار التي ليس فيها إلا البلايا والرزايا والطوام والكوارث والمصائب؟ فليتعلق قلبك بالدار الآخرة التي ليس فيها شيء من ذلك، بل ليس فيها إلا السرور والبهجة والفرحة والسعادة ورضا الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ليل نهار. Puis il demande alayhi salatu wassalam
il demande An-Na'im al-Muqim. An-Na'im, traduction en français par le délice. Yani, le bonheur. An-Na'im al-Muqim, al-Muqim, celui qui reste. Celui qui ne part pas. Celui qui reste tout le temps, constamment. Al-Baqi. Alladhi la yahoul wa la yazoul. Celui qui ne change pas et qui ne disparaît pas. Fait référence au paradis. Dans le verset, Allah Ta'ala dit des gens du paradis, la yabghuna anha hiwala. Ils ne voudront jamais changer, avoir quelque chose à la place. Parce qu'il répond à toutes leurs exigences, il est même au-delà de leurs exigences. Et cette récompense éternelle qu'Allah offrira à ses serviteurs pieux n'aura aucune fin. Il n'y a pas un jour où ils craindront que ça s'arrête, ça ne s'arrêtera pas. Et pourquoi il demande ça ici? Pour plusieurs raisons. Déjà, le champ de bataille et la récompense de celui qui reste ferme sur ses appuis devant l'ennemi et qui meurt, c'est d'être martyr. Et la récompense du martyr, c'est le paradis. Et dans l'autre cas, c'est que face à regarde comment les choses se bouleversent, le bouleversement des choses. Ils étaient nombreux, contrairement à la bataille de Badr. Ils avaient le dessus. Ils sont en train de voir leurs ennemis partir en fuyant. Ils disaient لو كان الخوف في رجليه لسابق الأرنب وما فاته النعامة وشيء من هذا القبيل. Il disait si la peur était dans ses pieds, il aurait dépassé le lièvre et l'autruche ne l'aurait pas rattrapé. Ils sont partis en courant. Et pourtant, en un claquement de doigts, en un clignement d'œil, de cils, tout s'est bouleversé. Tout s'est renversé. Ça, c'est dunya, mes frères, il ne faut pas lui faire confiance. Un jour, elle te sourit, un jour, elle te maudit. Un jour, tout se passe bien. Le lendemain, tout s'inverse. C'est pourquoi s'accrocher à un monde comme celui-ci. Pourquoi? Alors que dans l'au-delà, il y a un monde éternel dans lequel il n'y a que félicité, bonheur et joie et qui ne s'arrêtera jamais. Donc quand tu es face au malheur, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, rappelle-toi que ces malheurs, ils ont pour but de te faire prendre conscience que ce bas monde auquel tu t'accroches, il ne mérite pas à ce que tu t'accroches. Tu t'y accroches. Et ces malheurs, ils ont pour but de te rappeler que l'au-delà est meilleur que ce bas monde. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. النعيم المقيم. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة. والعيلة الفقر والحاجة. ومنه قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة. ومنه العيال. والعيال هو الذي يجب عليك تفضل أخي أن تنفق عليه لحاجته والعائلة وما أشبه ذلك. قال إني أسألك النعيم يوم العيلة والمقصود يوم القيامة لأن الناس كلهم في ذلك اليوم يحشرون حفاة عراة غرلا في أمس الحاجة إلى كل شيء بل في أمس الحاجة إلى الظل وأمس الحاجة إلى الرحمة والمغفرة. Puis il demande à Allah encore une fois le bonheur éternel le jour de Al-Aïla. Al-Aïla, en arabe, ça veut dire le besoin, la pauvreté extrême. Et dans le verset, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً. Et si vous craignez une pauvreté, un besoin, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. Allah viendra, il vous apportera, il satisfera votre besoin s'il le veut. Et donc, on a aussi Al-Aïla, Al-Iyal, wa ma shbaha dhalik. C'est ceux qui ont besoin de toi pour subvenir à leurs besoins. Al-Iyal. Et dans le hadith, dans le verset, Ala ya'oulu, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'oul. Il suffit à l'homme comme péché
de négliger ceux qui sont à sa charge. Donc l'aïla, c'est la pauvreté, le besoin immense. Et ça fait référence au jour de la résurrection, jour dans lequel nous serons ressuscités sans vêtements ni chaussures et incirconcis. Jour dans lequel le soleil sera au-dessus de nos têtes et on n'aura rien pour avoir de l'ombre. Et jour dans lequel on aura besoin avant tout du pardon d'Allah et de sa miséricorde. Jour dans lequel on aura besoin d'eau et d'ombre. Et l'ombre, elle sera sous celle du trône d'Allah Azza wa Jal. Et l'eau, elle sera auprès des prophètes. Et toute personne qui a cru en prophète et qui l'a suivi, il trouvera de l'eau auprès de lui. Et les autres n'auront ni l'un ni l'autre. Inni as'aluka an-na'ima yawm al-'ayla wal-amna yawm al-harb. Wa fi riwaya yawm al-khawf. Al-amn, c'est la sécurité. Yawm al-harb, le jour de la guerre. Dans une version du hadith, le jour de la peur. ولعله أقرب لأنه في سياق ما قبله. Et c'est peut-être ça qui est plus juste parce que c'est dans le même sens que ce qui a été dit avant, en restant dans le jour de la résurrection. Mais les deux sens ils sont possibles. Allah dit dans le Coran, il dit dans le verset, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Puis ensuite, ça c'est pour le jour de Uhud. Parce que dans le Coran, dans Ali Imran et dans Al-Anfal, on a Badr et on a Uhud. Et dans Al-Anfal, quand Allah parle de la bataille de Badr, il dit subhanahu wa ta'ala, إِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ الآية. أَمَنَةً نُعَاسًا. Il vous a fait vous sentir en sécurité en vous faisant vous endormir. Et à la bataille de Uhud, il rapporte Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, le beau-père de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, pendant la bataille, akhadali nu'as, j'ai été pris par le sommeil. Hatta saqata sayfi min yadi miraran. Plusieurs fois de suite, son épée lui est tombée de sa main. Je dis, comment quelqu'un est au plein milieu de la guerre, il y a des ennemis qui viennent de tous les sens pour le tuer, il s'endort. Hachibad. Et Ibn Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad, écoutez-la bien celle-là. Attends. Il dit النعاس في الحرب والخوف دليل على أنه أمن من الله والنعاس في العبادة في الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. فانظر. Il dit, rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, il dit que quand quelqu'un il s'endort, à un moment où normalement les gens ils ont peur, ou à un moment où c'est la guerre, tout le monde, l'instinct de survie il s'allume, et ton seul souci c'est de survivre, pas mourir. Et l'être humain il nous a prouvé à travers le temps qu'il était capable de faire des choses extraordinaires dans ces circonstances-là. On a vu des bébés, peut-être même que son cordon ombilical, il est encore lié à sa mère. Sa mère, elle a été écrasée par quelque chose et lui, il est là et pendant 2 jours, 3 jours, il a survécu. Puis on a entendu des cris, on a enlevé des centaines, des milliers de pierres, puis on l'a sorti, puis il est là. Bon, bien sûr, c'est Allah, il l'a préservé. Comment, dans les moments les plus inattendus, la vie, elle est là. Eh bien, à ce moment-là, toi, tu ne vas pas t'endormir, mon frère. Tu ne vas pas t'endormir. On a tous vu des films où y a quelqu'un qui est blessé, il a envie de dormir. Non, John, ne t'endors pas. Tu sais, les films américains où il y a toujours un John, il y a toujours un mec qui s'appelle John. Il s'est pris une balle, il est en train d'agoniser, il crache du sang, et puis son pote, Brian, il vient et dit, non, John, don't sleep. Et tu diras à Suzanne que... Bref. Et tu sais, il absolument ne veut pas qu'il dorme. Parce que s'il dort pour eux, c'est mort, il va s'endormir, il va mourir. Mais ça, il s'est pris une balle. Mais sinon, dans ce genre de situation-là, tu vas penser à tout, sauf à tes besoins physiologiques. Dormir, manger, etc., etc. Et là, Allah a dit dans le verset, ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ
amanatan nu'asa. Après le souci, Allah il a fait descendre sur vous une sécurité qui vous a endormi. Et donc Ibn Qayyim dit, rahimahullah, celui qui s'endort, qui a envie de dormir, dans un moment où c'est la guerre, ou dans un moment où tu es pris par la peur, sache que c'est une preuve qu'Allah il a voulu te mettre en sécurité. Si par contre, tu as envie de dormir pendant la prière, les assises de rappel ou de science, sache que ça vient du diable. Ça vient du diable, mes frères. Je vous vois tout à l'heure en train de dormir là, en train de lutter contre le sommeil. وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَكُمْ وَأَنْ أُشِيرَ إِلَيْكُمْ بِسَبَّبَةِ تِلْكَ لَفَعَلْتُ. Et si j'avais voulu vous nommer et vous pointer avec ce doigt vengeur, pointeur, je le ferai. Mais bien sûr, je ne vais pas le faire. Parce que c'est toujours les mêmes. Le muhim, mes frères, je sais, c'est dur. Moi, Ibn Qayyim, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que en 2025, quand tu te réveilles à 6 h du matin, tu fais 2 heures dans les bouchons, pendant 8 heures, on te dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et que tu arrives le soir, tu dis moi je vais faire un effort, je vais aller à la mosquée, je vais écouter le dars. Et que là, tu commences à fatiguer, franchement, on doit se trouver des excuses. Hein. Mais si tu n'as rien fait de la journée, tu t'es curé les narines. Entre l'Asr et le Maghreb, entre le Maghreb et l'Isha, là, ça te concerne, mon frère. Fais attention. طيب, après il dit, alayhi as-salatu was-salam, Allahumma a'idan bika min su'i ma a'taytana wa sharri ma mana'ta minna. On va finir en français. Il dit, je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que tu nous as donné. Donc là, il fait référence à ce que ça va engendrer. Allah il va lui donner des choses. Et ces choses-là qui vont lui être données vont engendrer d'autres, mais chez lui, pas dans ce qui lui a été donné. Et donc, à quoi il fait référence ici? À utiliser ce qu'Allah lui a donné dans le mal. Et c'est quoi le premier mal qui nous vient à l'esprit? C'est le ma'asiyah, c'est le péché. Donc quand il dit je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que tu m'as donné, c'est d'utiliser ces choses-là dans le mal, dans ta désobéissance. Qu'Allah nous donne des choses, la santé, la force, la richesse, la sécurité, etc., et qu'on s'en serve dans ce qu'il nous a interdit de faire. Subhanahu wa ta'ala. Wa sharri ma mana'tana ou mana'ta minna. Et le mal de ce dont tu nous as privés, dans le même sens, tu nous as privé certaines choses et ça va faire naître chez nous des choses. Qu'est-ce que ça va faire naître chez nous quand on est privé d'une chose? Al-hasad, la jalousie, le fait d'envier les autres. Tu veux une chose, Allah t'en prive, mais les autres ne sont pas privés. Généralement, ça fait naître quoi chez nous? Al-hasad, l'envie, la jalousie. وَالْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. Comme il a été dit dans le hadith. Et la jalousie mange les bonnes actions comme le feu dévore le bois. Et parmi les choses aussi qui sont engendrées par la privation, al-huzn, la tristesse. Il y a des gens qui ne vont pas envier les autres pour des choses dont ils ont été privés, mais ils vont en faire une tristesse. Il y a un cheikh, il a dit, parmi les règles du bonheur ici-bas et du malheur, comment faire pour que tu sois heureux ici-bas? Il a dit, sers-toi de ce qu'Allah t'a donné comme consolation pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. Il a dit, quand tu veux une chose avec tout ton cœur et toute ton âme et toute ta personne, et que tu ne l'as pas, au lieu de t'apitoyer sur ton sort et de dire, ah, tu ne pensais qu'à ce qu'Allah ne t'a pas donné. En fait, c'est comme ça que tu vois celui qui est heureux et celui qui est malheureux, haqqan. Celui qui est heureux, tu veux être heureux, haqqan, vraiment? Alors sers-toi de ce qu'Allah t'a donné pour te consoler de ce qu'il ne t'a pas donné. Et le malheureux, c'est celui qui se sert de ce qu'Allah ne lui a pas donné pour lui faire oublier ce qu'Allah lui a donné. Donc regarde, est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu es malheureux? Et notre problème, on est comme ça encore une fois, nous. On a tout. On manque de rien. Un truc, une chose que tu voulais, tu ne l'as pas eu, ça y est. Ça y est, tu dis comment ça se fait? Moi, pourtant, je fais la prière, pourtant, moi, j'ai fait le hajj, et pourtant, j'ai fait le khayr, j'ai fait le halal, j'ai fait. Et là, carrément, limite, tu es en train de dire, t'en veux à Allah de ne pas t'avoir donné ce que tu voulais.
Et tu as fait de cette chose qui te manque un moyen d'oublier tout ce que tu as. Mais la personne heureuse, c'est celle qui fait de ce qu'elle a un moyen d'oublier ce qu'elle n'a pas. ثم قال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ça vient d'un verset du Coran. Il demande à Allah de lui faire aimer la foi. Habib ilayna al-iman. Fais-nous aimer la foi. Ça, mes frères, ça paraît simple, mais c'est lourd de sens. Parce que la vraie question qu'on doit tous se poser, est-ce que tu aimes avoir la foi? Est-ce que tu aimes croire en Allah? Est-ce que tu aimes devoir te soumettre à lui et devoir lui obéir et devoir t'éloigner de ce qu'il t'a interdit? Ou bien est-ce que tu en fais un fardeau? Est-ce que tu en fais un poids que tu portes difficilement? Imagine-toi une nourriture. Une nourriture bonne, avec un goût délicieux. Tu dis, j'aime cette nourriture. Et même si cette nourriture-là, après l'avoir mangée, va te faire mal au ventre, ou bien va te rendre malade, tu l'aimeras toujours. Parce que tu vas te baser sur ce que tu vas ressentir au moment où tu vas la manger, pas sur les effets secondaires. Mais en vrai, si on était intelligent, on ne garderait pas ce qu'on ressent quand on le mange, mais plutôt ce que ça va apporter comme mal. Et bien la fois, c'est la même chose, mais à l'inverse. Quand tu crois en Allah Azza wa Jal, ben, tu vas être éprouvé. Parce qu'Allah Ta'ala, il éprouve ce qu'il aime. Et l'épreuve, c'est dur à surmonter. C'est difficile d'être touché dans sa personne, dans ses biens, dans sa famille, dans son pays, dans ses amis. C'est dur. Et à ce moment-là, est-ce que tu aimes la foi? Parce que aimer la foi quand tout va bien, c'est facile. Pas de problème. On est là, regardez, machallah, on est à la mosquée, on est à l'abri du froid, il y a de la lumière, on passe un bon moment, en tout cas pour moi, vous je l'espère, et à part ceux qui dorment, ils passent un meilleur moment que tout le monde. Et c'est facile d'aimer la foi dans des moments comme ça. Mais souviens-toi, avant, il y avait des gens, avant, je te parle avant pour nous, mais pour certains musulmans sur terre, encore maintenant, il y a des gens qu'on va attaquer, qu'on va mépriser, qu'on va détester parce qu'ils sont croyants. Et là, à ce moment-là, au moment où tu es attaqué pour ta foi, c'est dur d'aimer la foi à ce moment-là. Mais là, c'est la même chose. C'est comme l'enfant qui ne veut pas prendre sa cuillère à soupe de sirop parce qu'il est malade. Parce que c'est amer. Voilà, tu ne dois pas regarder ce que tu vas ressentir au moment où tu vas l'avaler. Tu dois penser aux conséquences. C'est la même chose, mes frères. La foi, elle est dure à porter, surtout aujourd'hui avec le ghurba. Tu es là, tu es en France en 2025, tu vas au travail, tu vas à l'école, tu es face à 1 milliard d'obstacles et de difficultés. Tu te dis, mais comment je vais faire? C'est dur. Oh, les gens, les koufars, ils font tranquille, ils ne se prennent pas la tête, ils n'ont pas de soucis, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas regarder le tout de suite. Il faut regarder le après. Donc c'est ça, aimer la foi, mes frères. Aimer la foi, c'est l'aimer à un moment où là, beaucoup de gens ne l'aiment pas, et c'est l'aimer par rapport à ce qu'elle va nous apporter. Et pas par rapport à ce qu'on a quand tout va bien. Parce que là, il dit quoi là? Habib ilayna al-iman. À quel moment? C'est la guerre. Il y a eu un bouleversement. L'ennemi, il est sur le point de, peut-être, d'avoir le dessus sur lui. Il dit Habib ilayna al-iman. Parce que c'est dans ces moments-là que ceux qui ont le cœur malade, ils doutent. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. C'est là que les hypocrites et ceux qui ont dans leur cœur une maladie ont dit, quand ils ont vu tout le monde s'en prendre à eux et tout le monde être sur le point d'en finir avec eux, ils ont dit Allah et son messager ne nous ont promis que des illusions. Mais les vrais croyants, c'est tout le contraire. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Regarde, eux quand ils ont vu la même chose que ce que les hypocrites ont vu, leur foi elle a augmenté. Les autres, leur foi elle a diminué carrément jusqu'à disparaître. Donc aimer la foi, mes frères, c'est ça.
c'est l'aimer quand tout dans ton œuf s'il te dit de ne pas l'aimer. Il y en a beaucoup, mes frères, qui ont été trompés par ce wiswas. Regarde, surtout ceux qui ont commencé à avoir un certain âge et qui commencent à avoir une certaine expérience dans l'istiqama, dans la droiture, dans la pratique religieuse. Comme dans le verset, Allah il dit le temps il est passé, il leur a semblé long et leurs cœurs se sont endurcis. Moi je vous parle d'un quart de siècle, 25 ans, quand on avait la barbe encore toute noire et on avait la vingtaine, qu'on était un certain nombre. On était comme ça, mashallah, la mosquée, on n'arrêtait pas une prière à la mosquée, et ainsi de suite. Les années sont passées, et les chemins se sont séparés, et les mosquées ont été abandonnées, et maintenant, frère, il faut faire de l'argent, frère. La retraite, frère. Oh, qu'est-ce que je me raconte là? C'est quoi ce discours qui a changé? De toute façon, moi je ne vais pas à la mosquée, de toute façon, l'autre dit ça, et puis ci, et puis ça, il cherche des excuses. Allez, mes frères. Les actions qu'Allah aime le plus, ce sont les plus constantes dans le temps, même si elles sont en petite quantité. Mais c'est comme ça. Le temps est le meilleur témoin. C'est le meilleur témoin. Comment on va finir? Et est-ce qu'on va rester sur ce chemin sans le quitter? C'est ça qu'il faut se demander, mes frères. C'est ça, pour ça, il faut répéter ça tout le temps. On n'est pas sur le champ de bataille. On n'a personne qui veut nous tuer. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas besoin de faire ce dua-là. Bien au contraire. Nous, c'est une autre bataille et c'est d'autres menaces qui pèsent sur nous. Et notre foi, elle est visée. Tout le temps, tous les jours, à chaque moment de la journée. Notre foi, elle est visée. Et le but, c'est quoi? C'est qu'on délaisse cette religion-là. Et qu'on renie notre foi. Donc il faut vraiment demander à Allah de nous faire aimer la foi. Est-ce que tu aimes ta foi? Dis Allahumma habib ilayna al-iman. Attends, c'est pas de... Je suis en train de répéter. Wa zayyinhu fi qulubina. Regarde. Embellis la foi dans nos cœurs. Zayyinhu, yani l'iman, fi qulubina. Fait que la foi soit belle dans nos cœurs. Parce qu'une foi faible, une foi insignifiante, tu ne peux pas dire qu'elle est belle. Une foi belle, c'est une foi forte. C'est une foi resplendissante et illuminée et lumineuse, etc., etc. Comme un phare que des marins sur leur bateau pris par la tempête aperçoivent dans l'obscurité de la nuit. Oh, elle est bien celle-là. C'est ça, mes frères. Un phare, une lumière qui te permet de te guider quand il n'y a plus aucune lumière. C'est comme ça qu'elle doit être la foi, doit être belle dans nos cœurs. Et vous savez, mes frères, si la foi elle est belle dans nos cœurs, elle se verra sur nos visages et sur nos corps. Parce que le cœur, ra'isul a'da, c'est le maître des membres. S'il est droit, tout le corps il sera droit. Et s'il ne l'est pas, tout le corps sera comme lui. Et s'il est beau par la foi qui l'habite, alors tout le reste du corps le sera. Les visages sont des témoins de ce qu'il y a dans les cœurs. Donc si la foi elle est belle dans nos cœurs, alors elle se verra sur nos visages. Puis il a dit et fait-nous détester la mécréance et la perversion, al-fusouq, al-khuruj min at-ta'a. C'est le fait de sortir de l'obéissance. Il y a certains ulama qui ont dit quoi? La yakunu ar-rajulu fasiqan illa ba'da ta'atin. Il a dit tu ne seras jamais un pervers, un fasiq, si ce n'est après avoir obéi. Parce que fasaqa, ça veut dire sortir de l'obéissance. Comme dans le verset, illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih. Il est sorti de l'ordre de son Seigneur. Et on sait que Iblis, il obéissait à Allah Ta'ala avant cela. Donc quand on dit fousouk, ça veut dire sortir, khurouj.
et tu ne sors qu'après être rentré. Donc le kufr, c'est la mécréance, et le fusouq, c'est la perversion, ça veut dire délaisser l'obéissance. Délaisser l'obéissance. Wal isyan, la désobéissance. Ne pas obéir aslan. Donc ne pas obéir aslan à la base, puis délaisser l'obéissance après l'avoir appliquée, et la mécréance, wal iyadu billah, waj'alna min ar-rashidin, et fait de nous, et fait que nous soyons dans la droiture. C'était une lecture, c'était pas. Mais dans tous les cas, les hadiths et baqiya, ça fait combien de temps? 1h30? 25? On accepte parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم يا حي يا قيوم تقبل توبتنا وامحو حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.